नमस्कार सर आम तो नमस्ते ओडिशा रे आज आम आसी पहुंचीचु बगल साई कानपुर नियाली निर्वाचन मंडली आम सहित जी अच्छा आप जानी दिलीप सर घरे आज आम आसी पहुंची आज सर जीवन उपर जाना राइटर क्षेत्र को स्कूल जीवन उपर सर फर्स्ट नमस्कार आपन केमती अच्छा भल लेखा चलती सर लेखा चलती सर आम आस गोटे इंटरव्यू पे आपन सहित किस समय आज आपन सहित नबाक चाहूँ आपन को मो तरफ स्वागत आउ बहुत खुशी आज आसी गोटे ग्रामांचल पहुँची मो निकट पहुँचिक गोटे इंटरव्यू नापी प्रयास कर अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी चैनल को एवं सर चलो नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 को आपन को स्वागत करूँ मु प्रणय दिन आम आसी पहुंचीचु आपन जानी परिचय आज्ञा दबा पड़ोनी आम सहित अच्छा एकाधारे जड़े शिक्षक जड़े वक्ता जहाँ कथार लोक मैंने अनेक परिवर्तन हो जाती आउ जड़े बहुत परिचित जहाँ लेखा माध्यम अनेक सारा प्रेरणा मिलता है आम सहित अच्छा दिलीप सार अच्छा आज सहित आम कथा आज्ञा गोटे कथा कहबी मनुष्य जीवन में जहाँ था ना कहीं निजे परिश्रम द्वारा ही निजे सम्मान अर्जन करथांती आ निज शिक्षा सर अनेक पिला आज्ञा मनीष करचंती केते पिला उच्च स्तर रे जाय पहुंची सारचंती किंतु आज सार को जीवनी ऊपर जानबा केमिति थिला एपंत तांग सार को जीवनी निज चेष्टा ही मनीष आगु को नहीं था मु कथार कहि थाई विद्या तदा देबिन विद्या ही मत आमको गुरु को ठार भी शिक्षा पे मिले मोर गोटे भाग्य जे सार पाखे आज पहुंची खुशी लगुच सहित आज कथा बार दी लाइन कथा आ जीवनी ऊपर टिके जिबा सर नमस्कार आपन को फास्ट केम सर अछंदी बहुत भलो अछि आगे सुस्त भी अछि आगे आज तो आपण आसी पहुंचती मो घर पाखे आगे मो सबुठारु खुशी एवं मो तरफ मो परिवार तरफ चैनल को एवं आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आगे सर जीवन आपनकर केमति थिला शिक्षकता थिला ना माने आउ किछ आशा थिला बापा मां शिक्षकता को आसे नहीं सेमती किसी नथला मो परिवार रे मो बापा प्रथम बिजनेस करथले बिहार रे से बिजनेस छाड़ी के आसिकरी एठी चाटशाली शिक्षक हो गले चाटशाली शिक्षक हवा परे मोर अजा मध्य शिक्षकता करथले हां तो सेमानकर प्रभाव टिके मो उपरे थिला एवं मु मध्य शिक्षकता को पेशा भाव ग्रहण करने प्रथम मोर उद्देश्य थिला किंतु से यही परिप्रेक्षी भितर मोर पाठ पढ़ारे प्रबल आग्रह थिला पाठ पढ़ारे प्रबल आग्रह हेतु मु प्राथमिक शिक्षा मो गाँ विद्यालय सारिबा परे माध्यमिक शिक्षा बगल बाहारणा हाई स्कूल मो घर पाख विद्यालय रे मु समाप्त करथली तापरे इंटरमीडिएट नियाड़ी महाविद्यालय जहाँ कि वर्तमान एक डिग्री कॉलेज रूपांतरित होती से विद्यालय रे मु 1982 मसीह इंटरमीडिएट पास कर सारा परे बड़ लक्ष्य नहीं बड़ कॉलेज को जीवार लक्ष्य नहीं मु 82 मसीह पास कला परे कटकर सारा ओडिशा ऐतिहासिक कॉलेज रेवेन्सा कॉलेज रे नाम लिखाइबार सुजोग पाइली सेठू इतिहास सम्मान रे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सारा परे 84 मसीह से जगार पुणी पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर इतिहास रे समाप्त कली स्नातकोत्तर सरिबा परे से महाविद्यालय मध्य नेतृत्व नवा को केबे भाव हुए ता मध्य मुझे शिक्षा लाभ करी यह निसंदेह जे रेवेन्सा महाविद्यालय केवल पिला मानकु उच्च शिक्षा प्रदान कर न था उच्च शिक्षा सहित
भविष्य में नेतृत्व नवार जो शैली से शैली की प्रदान करता तेणु नेतृत्व किभली भाव नवा हुए मुझे कॉलेज यूनियन रे भाग नहीं सेठी नेतृत्व नवार जो दक्षता व जो शैली ताको मध्य मु शिक्षा लाभ करी विभिन्न समय कॉलेज एवं पिला मानकर छात्र छात्री मानकर जो पाठ पढ़ुते सहपाठी एवं जो माने मो सीनियर माने जो माने पाठ पढ़ुते तेणु से जिते कॉलेज विभिन्न समस्या को लेकिन जिते आंदोलन हुए से आंदोलन में सामिल हुए सामिल हो मो बहु बार अरेस्ट होती कॉलेज पिला सकाशे जाओ मुझे 86 मसीह स्नातकोत्तर सरिबा परे पाठ पढ़ार निशा मोर खसी नाला तेणु मु आईन विभाग छात्र भाव में पुणी नाम लिखे भुवनेश्वर स्थित जगजीवन राम लॉ कॉलेज रू आईन महाविद्यालय मो सफलतार सहित LLB डिग्री हासिल कली एवं ओडिशार सर्वबृहत शिक्षक शिक्षा केंद्र तालीम केंद्र राधानाथ IAS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एडुकेशन सफलतार सहित 1989 मसीह B.Ed पास कली तापरे मोर सेठी पाठ पढ़ार अंत घटिला किंतु प्रबल भाव में आहरी अधिक अधिक पढ़ाई इच्छा तेरे सेतबे मो परिवार आर्थिक स्थिति एत सुछल नथला तेणु आर्थिक स्थिति सुछल नथिबारु बहु असुविधा सुविधा भितर कॉलेज पाठ गुड़िक मु ट्यूशन करी कटक सहर में विभिन्न जगार पिला ट्यूशन करी मोर खर्च बा कॉलेज रो जो जहाँ खर्च भरणा करी 86 मसीहा परे चिंता कली चाकरी कोटी करने कारण परिवार आर्थिक अवस्था मत बाध्य करूला निहाती चाकरी कले मोर दरकार था तेणु यही परिप्रेक्षी में मु यूनिसेफ गोटे ब्रांच जटणी रे थ्रेड टीम फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रेड संस्था सर्वप्रथम ये दुईटी जगार इतिहास विभाग रे अध्यापक पदवी खाली थिले मते सेठी कि जीवापाई जदिओ से माने चाहूथिले मु विद्यालय रे प्रधान शिक्षक भाव में रही हाईस्कूल पिला मानक सहित कार्य करवा से पाठ पढ़ाइबा से मनीष कर लक्ष्य नहीं मु उच्च पदवी को ग्रहण कर नथली जदिओ मु चाहिए दुईटी जगह कॉलेज रे जेकोसी कॉलेज रे मु गोटे इतिहास अध्यापक भाव में जोग दे पारि था कि ता नकरी मु सेठ रहिली स्कूल पढ़ाई आरंभ चलला विद्यालय रे पढ़ाइबा आरंभ चलला आमर कहा जाइछि जे टीचिंग इज ए चार्मिंग प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन भीतर एते चार्म रही जदि जड़े प्रकृत शिक्षक हो जन अध्यापक हो सी केते टंका दरमा पाइबो बा न पाइबो तार घरे कौन सुविधा अच्छी बा न अच्छी ये कथा को खातिर न करी पिला को किभली भाव में गढ़ा हम पिला को भल मनीष करने हम पिला किभली भाव में भल पाठ पढ़े से जो विद्यालय दायित्व रही से विद्यालय पिला माने किभली भल पाइबे एवं सेठिकार अभिभावक केमती भल पाइबे से विद्यालय टी गोटे पूर्णांग विद्यालय भल भाव में गढ़ार स्वप्न ये समस्त कथा को नहीं बहु कष्ट से अंचल मो पिला मानक छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ेकरी ट्यूशन पैसा न नहीं से घरे रुटीन करके खियापिया करे बेले बेले टिफिन मो पाक आसे रातिर मो पिला पाखे रखी पाठ पढ़ाए तेणु मोर खाइबाटा मो ट्यूशन पैसा पिला घरे गोटे रुटीन वाइज करा जाए कि कौ दिन मो खाइबा तेणु प्राय क्या घर खाइबा जाए ना से टिफिन पठे दिखार बाड़ी थाए से टिफिन पठाते
ମୁଁ ସେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନଟ୍ରେନ୍ ଥାନ୍ତି ଟିଚର, ବହୁତ କମ୍ ଟିଚର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରସାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ପାଦକ, ସେ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ, ସେ ମୋତେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପଇସା ମୋତେ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି କରିନାହିଁ, କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। 1991 ଠାରୁ, ଯଦିଓ 92ରେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲି, 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ସମୟ ତକ ମୁଁ କେବଳ ବିନା ବେତନରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁ 1992 ଠାରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କେବଳ ବିନା ବେତନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମୁଁ ସମୟ କାଟିଛି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆଉ କେମିତି ରାଇଟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ କିଛିଟା ଟିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ଲାଇନ୍ ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେଇଆକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କଲି। ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ସାର୍ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ପତ୍ରର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଦୌ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେମିତିକି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ IAS ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ବାଟ ଅଛି, ତା'ର ମାର୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମାର୍ଗ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଭଳି ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ବା ମୁଁ ଏ ପଦବୀକୁ ଯାଇପାରିବି, ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ, ଯଦିଓ ସେ IAS ହେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି IASଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଥିଲି, କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ଖାଲି ପାଠରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବ, ନା, ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସହିତ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହି ପଢ଼େ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼େ। ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେତେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଲେଖି ଚାଲିବ। ଯାହାଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ
ଯେତେବେଳେ ଅବସର ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ବହୁ ବହି ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନଭେଲ ଲେଖିଥିଲି। ଗୋଟାଏ ନଭେଲ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ସମୟରେ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଥିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ଏମିତି କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଯାହା ହୁଏ, କଲେଜ ଲାଇଫରେ ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଥିଲା। ଏମିତି କଥା ମଜା ଆମେ ହଉଥିଲୁ, ହସଖୁସି ହଉଥିଲୁ। ସାଧାରଣତଃ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଘଟେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲି, ଆଶାର ସମାଧି। ସେଇଟା ତତ୍କାଳୀନ ଜ୍ଞାନରଶ୍ମି ପତ୍ରିକା ଯୋଉଟା ଚୋପଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଯାହାର ଏଡିଟର ଥିଲେ ସତ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରି ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଆଶାର ସମାଧି। ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ହଉଛି ମୋ ଗାଁ ଇତିହାସ, ଯୋଉଟା ରାଧାନାଥ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ, ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଆଇଏଏସ୍ ସେଇ କଲେଜର ଯୋଉ ପତ୍ରିକା, ସେ ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋ ଗାଁ ଇତିହାସ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଥିଲି ମୋ ଗାଁ ଉପରେ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ କଲମ ଚାହନା କରି ଆସିଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି। କବିତା ଲେଖୁଛି, ଇଂରାଜୀ ଏସେ ଲେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଏସେ ଲେଖୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ନାଟ୍ୟକାର ନୁହେଁ କି ଗାଳ୍ପିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ କବି ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଇଂଲିଶ ଏସେଇଷ୍ଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଏସେଇଷ୍ଟ। ତାକୁ ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି। ବହୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି। ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଲେଖା ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମୋର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଲେଖାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବଢିଥିବା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋର ଲେଖାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମତେ ସମର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମତେ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମେସେଜ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ପାଠ ପଢା ସହିତ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ହଉ, କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଡିଜାଇନ ହଉ, ସେ ଡ୍ରଇଂ ହଉ, ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ ବା ଲେଖାଲେଖି ହଉ, ତାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନବ। ପାଠ ଯେତିକି ଆଗକୁ ନବ, ପାଠ ଚାକିରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମାଜରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାହା ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦବ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଦେନ୍ ଜବ୍ କରିବା, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଇପାରୁ, ନିଜକୁ ପହଚାନ ଦେଇଥିବ, ନିଜକୁ ଆପଣ ଯାହାବି ଲେଖୁଥିବେ ସେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମହାନ। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଅଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି କିଏ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦେଇ ଯାଇଥିବେ ସମାଜକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ଆଉ କିଛି ସାରଙ୍କ ପଛରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବି, କିଛି ବି କହିହବନି, କାରଣ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ସାର୍ ତ ଏତେ ଜଣେ ଟିଚର, ଏକାଧାରେ ଜଣେ ରାଇଟର, କେମିତି ରହିଥାଏ ସାରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ପଢିକି ଶୁଣୁଥିବେ, କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କର ବାହାରି ସବୁ ପଢ଼େ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଲେଖା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସେତେବେଳେ ସମୟ କେତେ କ'ଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ସାର୍? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ, କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାମ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ସମୟ ତ ଯେତେ
ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ମଡ଼ି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଠିକ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସଜଡ଼ା ଜିନିଷପତ୍ର ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଗ ବାହାରେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ପାଖରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ। ମୁଁ ଘରକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ନଟ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଆଣିପାରିନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିପାରିନାହିଁ ବା ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରୁନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୟ ଅଧିକ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସାର୍? ହଁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କାମ ଗୁଡ଼ିକ, ମୋର ଲେଖା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ସାରିଲା ପରେ ଘର ପ୍ରତି ମୁଁ ନଜର ଦିଏ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କବିତା ସାର୍ଙ୍କର ନ ହବ ତାହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଖୁସି ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଢ଼ିବା ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ ନିହାତି। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କବିତା। ଆମର ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କବିତା ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନିଆଳି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ହେଉ ସବୁଥିରେ ନିଆଳି ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଥାଉ। ନିଆଳି ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଆମର, ଯାହାକି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ବାହାରୁଛି, ସେ ପତ୍ରିକାଟି ହେଉଛି ପ୍ରାତି ପ୍ରତିଭା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରାତି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କବିତା ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପତ୍ରିକାକୁ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଥିଲି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କବିତାଟିକି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସ୍ମରଣେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି। କେନେ ଚାଲିଗଲ ନୀଳମଣି ତମେ, କାହିଁ ଗଲା ତମ ଠାଣି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ତମେ ଥିଲ ଏ ବିନ୍ଦାଣି। ଝୁରୁଚି ନିଆଳି ଝୁରୁଚି ଓଡ଼ିଶା, ମନେ ପଡ଼େ ତମ କୀର୍ତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଅଛି ତମ ସ୍ମୃତି। ତମେ ତ ପ୍ରବୀଣ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ତମେ ମାଟିର ସିରି, ତମ ବେଶଭୂଷା ତମ ମୁଖଭାଷା ନୁହେଁ କାହା ସଙ୍ଗେ ସରି। ହସ ହସ ମୁହଁ ସୁଠାମ ଶରୀର, ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କଲମ ଚାଳନା ତମ ପରି କିଏ କରିବ। ଆମ ପାଇଁ ତମେ ହୋଇଗଲ ସିନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ପୁରୁଷ, ତମ ସୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ସେଥିରେ ତମର ଅନୁଭବୀ ମୁଁ ପରଶ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ନାମେ ତମେ ଥିଲ ଧ୍ରୁବ ତାରା, ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶେ ତମ ଦଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅପାସରା। ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଫିଚର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦ ପାଇଥିଲ ପୁରସ୍କାର। ଆକାଶ ପାତାଳ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ତମ ସାରସ୍ୱତ କୃତି, ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୀକୃତି। ତାମସୀ ରାଧାର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ହେଲ ଯେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ସାରଳା ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରି ତମେ ରଖିଲ ଏ ଜାତି ଟେକ। ନିଆଳି ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଥିଲ ତୁମେ ମାଟି ଗୌରବ, ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ ହେବାକୁ ସାଧକ, ସାରସ୍ୱତ ବୈଭବ, ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ ହେବାକୁ ସାଧକ, ସାରସ୍ୱତ ବୈଭବ। ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ନିଆଳି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଳି ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟି ଲେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଭଳି ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ହରେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ସେ ଜାତିର
ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚା ନିହାତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଏ ତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଦାରୁ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେଇଠି ରହିକିରି ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବେ ସେଠୁ ସ୍ଥାନୀୟତ ଏବେ ଏଠୁ ଉଠିବେ କି ନ ଉଠିବେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏ ପରିବେଶ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟରେ ଏଠି ଅଛୁ। ସାର୍ ଘରେ ସବୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଝିଆ ଭାଇ ରହିଛି ଆଉ ସେ ତା ପୁତ୍ରବଧୂ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ମଝିଆ ଭାଇ ଏବଂ ତା ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଉ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଝିଆ ଭାଇର 2ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ବିବାହ ସରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଅଛୁ ଘରେ। ସାର୍ ଆମେ ତ କଥା ହଉଛୁ ଯଦି 2 ଲାଇନ୍ କବିତା ନ ହବ ତାହେଲେ ହବନି ସାର୍। 2 ଲାଇନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କବିତା। ଯେକୌଣସି କବିତା ମୋର ତ ଲିଖିତ କବିତା ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 2 ଲାଇନ୍ ତଥାପି ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ଯଦିଓ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ମୋର ସବୁଯାକ ଏଠି କହିବି। ମୋ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେସୁରା ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ୱର ଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମୋ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯାହା ସେ କବିତାକୁ ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବ ସେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି କବିତା ଏବଂ ସ୍ୱର ଥିଲା ଭଳି କବିତା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିଦିମିକାଲ ପୋଏମ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଲି ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲେଖିଛି କବିତା ଯେଉଁଟାକ ବେସୁରା ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱର ନଥାଏ ସେଭଳି କବିତା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ହଠାତ୍ ରିକଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ମୋ କବିତା ପାଖାପାଖି 70-80 କବିତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କବିତା, ସାଧାରଣ କବିତା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କବିତାଟିଏ ଲେଖିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ? ହଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାକିରିରୁ 2023 ମସିହା ମେ 30 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଅବସର ନେଲି। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ମିଳିଛି, ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଛି। ମୋ ଲେଖାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଲେଖାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠୁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ, କବିତାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲେଖିକିରି ମୁଁ ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ କିଛି ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବହି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ବାହାର କରିପାରିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହି ମୋର ସ୍ମରଣିକା ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ଅବସରକାଳୀନ ସ୍ମରଣିକା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନାହିଁ ବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳିତ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ସମୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ସମୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ବହିଟି କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଆହୁରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ
ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 1991 ମସିହାରେ ମୁଁ ମୋର ଆଇନରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ହେତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ କାଉନସିଲ ମୋତେ ପୁଣି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମ ଶାସନ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ହେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ। ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଅନେକ ସାରା ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ରାଇଟର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିରୁ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପଥରା ହେଇଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳେ ଯାହାକି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ସାର୍, ଆମର ତ ଅନେକ ସାରା ରାଇଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ? ରାଇଟର ମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଲେଖି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ଘଟୁଛି ସମାଜରେ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାର ଠିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାହା ଲେଖା ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଅତି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ହୁଏତ ସେ ତା ନାଁ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିପାରୁଥାଏ, ତା ମାନେ ଯେ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ବା ତାର ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ତା ଦେହରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦରକାର, ଲେଖି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତାକୁ ମନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ନା ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ଲେଖି ଚାଲିବେ, ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ କବି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ କବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ବାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ତଳ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳର ବାଲିକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ କଥା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ। ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ମାଗାଜିନରେ ମୋର ବହୁ ଲେଖା ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ର ସବୁ ଥିଲାବେଳେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକତା କରିଛି, ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଷ୍ଟାର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ କବି ଭାବରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। କେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ କମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିବ। ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଜୀବନୀ ଭିତରୁ ଟିକେ ମୋତେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ
ମୋତେ ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କରିବି। ଲେଖା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ। ସାର୍ ସହିତ ତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଜୀବନୀ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ସମୟ ତ ଦିନ ଅଭାବ ହେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଟପିକ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ କିଛି ବହି ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଉପରେ କେମିତି ଏଇ ସମୟ ରହିଲା। ସେଇ କଥା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଇଟର କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଆମକୁ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏତିକି ଆପଣ ଅବଦାନ। ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା ମୁଁ ଅନେକ ସାରା ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜାଣିଛି କାହିଁକି, ଆଇ ଏମ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିବା, ସବୁ କଲଚର ଜାଣିବା। ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର।